Hi, children. Today we are discussing the topic transcription. What is meant by transcription? It is the formation of RNA. It is the flow of genetic information from DNA to RNA. Then what happened during transcription? During this, the nucleotide sequences of one strand, only from one strand. The information is copied down to ribonucleotide sequences of RNA. അപ്പോൾ DNA nucleotide sequences, deoxyribonucleotide sequences, RNA-യുടെ ribonucleotide sequences ആയി മാറുക. That is the flow genetic information from DNA to RNA. Copying down the information from DNA to RNA. That is transcription. Here you can see an enzyme also. That enzyme is RNA polymerase. Then, the information is copied, the genetic information is copied from one strand to RNA. That process is transcription. And you know the DNA has the entire length about 2.2 meter and the transcription not takes place in the whole length of DNA. Now, that is done only from a small fragment of DNA. A small portion of DNA, that the information present in a particular region only is transcribed in the form of single-stranded RNA. As well as that transcription takes place, you know, it has two strands, but only one strand, the information present only in one strand is copied down to RNA. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ both strands of DNA are not copied? അങ്ങനെ നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? It would code for 2 type RNA molecule. 2 തരം RNA molecule ഉണ്ടാവും. You know, DNA strands are complementary. They are not identical. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന RNA ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 2 സ്ട്രാൻഡും ഒരേ സമയം കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 തരം RNA ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ maybe 2 type proteins produced, as well as the RNA also act as a double stranded, then there will be no protein. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ the genetic information machinery will be became complicated. എന്തിനാണ് RNA ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാൻ. അത് തന്നെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ റീസൺസ് ഒന്ന് വെറുതെ മനസ്സിലോർത്തിരിക്കുക, എളുപ്പമായിട്ട് എഴുതാവുന്ന കാര്യമാണ്. Then what is the enzyme that having a role in transcription? That is the RNA polymerase. കണ്ടില്ലേ, ഈ RNA polymerase ഇങ്ങനെ ഇതെവിടെ മാറ്റി ഇതിനനുസരിച്ച ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസിലുള്ള ഈ DNA സ്റ്റാൻഡിലുള്ള സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ RNA സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. RNA സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഫ്രം 5'. ഇതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ RNA. ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും. അപ്പോൾ 5' to 3' the synthesis take place. പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് അറ്റ് ദ 3' end. അപ്പോൾ 5' to 3' ഇത് തന്നെയാണ് RNA സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പോളാരിറ്റി ഈ RNA പോളിമറേസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then what we studied that from the DNA there is from the DNA there is a small portion. From that portion only the RNA is synthesized. That particular region of DNA from which RNA is synthesized, that stretch of DNA is called transcription unit. അതിന് പറയുന്ന പേര് DNA ഇത്രയും ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും 2 വശത്തേക്കും DNA ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 2 സെക്ഷന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡ്, ഇവിടെ 2 സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് RNA ഉണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ RNA ഉണ്ടാകുന്ന DNA കൃത്യമായ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് transcription unit. The segment of DNA from which RNA is synthesized, that portion is called a transcription unit. It consists of 3 regions. Which are the 3 regions? One promoter and the other end terminator. അപ്പോൾ രണ്ടറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, പ്രൊമോട്ടർ, ടെർമിനേറ്റർ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ promoter and terminator flank, that the middle region is the structural gene. This structural gene again consists of 2 strands, and these 2 strands are named by different names. They are template strand and coding strand. ഈ പിക്ചർ നന്നായി ഓർത്തിരിക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അടയാളപ്പെടുത്താനോ ലേബൽ ചെയ്യാനോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ. ഒരു കോണി പോലെ ഒരു സെക്ഷൻ അപ്പുറത്തും 2 മാച്ച് പെട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഈ ഒരു പടം കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇത് നമ്മുടെ RNA ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏരിയ കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. DNA ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്. ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊമോട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്. ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഇത് എവിടെയാ കാണുക? ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് 5' എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇടയിൽ കണ്ട ഭാഗം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ, അതിന് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡും കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡും 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ സ്ട്രാൻഡിനും അങ്ങനെയാണ് പേര്. അതിലെ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ ഒരറ്റം നോക്കുക, അവിടെ 5' എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ 5' എൻഡിനോട് ചേർന്ന ഏരിയയ്ക്ക് എന്ത് പറയും? പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രൊമോട്ടർ is situated at the 5' end of coding strand of structural gene. എന്താണ് പ്രൊമോട്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോർ RNA polymerase with some transcription factors, initiation factors. പ്രോകാരിയോട്ടിൽ അത് സിഗ്മ ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ സിഗ്മ ഫാക്ടറും RNA പോളിമറേസ് എന്ന എൻസൈമും ചേർന്ന് ഈ യൂണിറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ പ്രൊമോട്ടർ. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? ഇറ്റ് ഇനിഷിയേറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആ RNA പോളിമറേസും സിഗ്മ ഫാക്ടറും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇനിഷിയേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിൽ ഇപ്പൊ 2 സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 2 സ്ട്രാൻഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വിടർന്ന് വരും, ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും, ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ RNA polymerase സിഗ്മ ഫാക്ടർ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പ്രൊമോട്ടർ. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷിയേഷൻ. അപ്പൊ പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്. എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ 5' എൻഡിനോട് ചേർന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ binding site, act as the binding site for RNA polymerase with sigma factor and help for initiation. Okay. ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ portion flanked between promoter and terminator, that consists of 2 strands, that is template strand and coding strand. എന്താണ് അത് വ്യത്യാസം? Which strand has the polarity 3' 5'? പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്ത് 3' വരുന്ന സ്ട്രാൻഡ് അത് ടെംപ്ലേറ്റും, പ്രൊമോട്ടറിനോട് ചേർന്ന് 5' വരുന്ന സ്ട്രാൻഡ് 5' to 3' ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രാൻഡിന്റെ പൊളാരിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്. ഇനി ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനാണല്ലോ 3' to 5', അതുകൊണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് RNA ആയി മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ the information from which strand copy down to RNA? The information from template strand which is having the polarity 3' 5'. അപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ പണി കിട്ടിയല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ information which is copied down from this strand. But coding strand, what is its function? It acts as a reference of polarity and help for the position of promoter. ഈ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് RNA എത്ര ബേസ് RNAയിലായി എന്ന് പറയുക, റെഫറൻസ് പറയുക കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഒരു പൊളാരിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള
സ്ട്രാൻഡ് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിലെ ബേസസ് അല്ല കോപ്പി ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഏതിലെ ബേസ് ആണ് കോപ്പി ഡൗൺ ചെയ്യുക? ടെംപ്ലേറ്റിലെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ കോപ്പി ഡൗൺ ചെയ്ത് ടെർമിനേറ്ററിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നടക്കാമെന്നത് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ 3' എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്. നമ്മൾ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ 3' എൻഡിലാണ് ഇത് കാണുക. ആൻഡ് ദ ടെർമിനേറ്റർ ഈസ് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് റോ ഫാക്ടർ. വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് റോ ഫാക്ടർ. അത് വന്ന് ടെർമിനേറ്ററിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുക, അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനേറ്റർ. യു ഗോട്ട് 3 points ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്. Now we just discuss the process of transcription. That is initiation. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, initiation begin with a point, the sigma factor as well as the RNA polymerase. They together attaching to the promoter, then break the structural gene of the hydrogen bonds in the structural gene, then initiate the transcription. Then what is elongation? That RNA polymerase move along the length of template strand of structural gene. അങ്ങനെ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ കൂടി ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ്. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ കാണാം, 3' to 5' ഉള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ കൂടി ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ according to the nucleotide sequences present in the template strand, the obeying the complementarity, principle of complementarity, the nucleotide sequences are copied into RNA as ribonucleotide sequences. Ribonucleotide sequences എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് വേഗം ഈ RNA പോളിമറേസിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അങ്ങനെ RNA ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാകുന്ന RNA ഫുള്ളായിട്ട് RNA പോളിമറൈസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. ഓൺലി എ സ്മോൾ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് RNA റിമെയിൻസ് ബൗണ്ട് ടു ദി എൻസൈം RNA പോളിമറൈസ്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനിഷ്യേഷൻ തുടങ്ങണ സമയത്ത് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തന്നെ ഇത്തിരി പണിയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും ഈ വരുന്ന RNA പോളിമറൈസ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അബോർട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മളിപ്പം പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ as the RNA move along the template strand, the sequences are copied in the form of ribonucleotide sequences and forming RNA. A small part of RNA is still bound to the RNA polymerase as it moves towards the terminator. ഇനി നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ. ദേ ഇവിടെ ഒരു കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്, അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് കാണാം. അപ്പൊ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലാണ് കോപ്പി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആരുണ്ടാവുന്നത്? RNA ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ സീക്വൻസിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും RNAയിൽ കാണുക. ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തൈമീൻ യുറാസിൽ പ്രസന്റ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് ബേസ് T ആണ്. അപ്പൊ T തൈമീന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി അഡിനൈൻ. അപ്പൊ ടിക്ക് പകരം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ആരാ? അഡിനൈൻ ആയിരിക്കും. സിക്ക് പകരം ജിക്ക് പകരം C. ഇവിടെ A ആണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ വരണ്ടേ? നമുക്കറിയാം അഡിനൈന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി തൈമീൻ ആണ്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തൈമീൻ യുറാസിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ mRNA RNA തിരിച്ചറിയാം. ഒരു സ്ട്രാൻഡ് RNA ആണോ DNA ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതിൽ U എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് RNA ആയിരിക്കും. T എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു DNA സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അത് തന്നെയാണ് സെയിം ആസ് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്, എക്സെപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തൈമീൻ യുറാസിൽ. കാരണം എന്താ? ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഈ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. ഈ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടാണ് RNA ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തൈമീൻ ഇൻ ദ RNA യുറാസിൽ പ്രസന്റ്. Next is termination.
അപ്പോൾ ടെർമിനേഷൻ എന്താണ്? RNA polymerase reach the terminator. അപ്പം എന്താണ്ടായത്? Rho factor get attached. Further transcription stop. Then RNA polymerase is detached. And DNA, RNA hybrid also detached. And the whole thing is separated, leaving RNA here. That is transcription termination. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ RNA പോളിമറേസ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഇവിടം വരെ എത്തും. അവിടം വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് നടന്നു? ഇലോങ്ങേഷന്റെ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഓടി വന്ന് ഈ DNA ടെംപ്ലേറ്റിനനുസരിച്ച് RNA ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ RNA അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരുന്നു. ടെർമിനൽ പോയിന്റ്, ടെർമിനേറ്റർ. അങ്ങനെ DNA സീക്വൻസിന്റെ ഒരു രൂപം കിട്ടി. അങ്ങനെ RNA ഉണ്ടായി. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്? ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA. Which are the RNA different type? Messenger RNA, that is messenger RNA. Then ribosomal RNA, then transfer RNA. They are the three different forms of RNAs. First one, messenger RNA. Adingane linear RNA നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കും. And that the bases കണ്ടോ, purine pyrimidine and heterocyclic single cycle കാണാനുള്ള ഒരു ബേസിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കൂടി കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു RNA പടാണിത്. And this, what is the function of mRNA? It provide or it the information for protein synthesis. Provide the template for protein synthesis. Protein synthesis നടത്താനുള്ള വിവരം ഉള്ളത് mRNA-യിലാണ്. What is ribosomal RNA? rRNA. They are some linear RNAs which join with a certain protein forming into some subunit, ribosomal subunit, two subunit join together forming ribosome. അപ്പോൾ റൈബോസോമിൽ കാണുന്ന RNA ആണ് rRNA. What is its function? അത് ഒരു എൻസൈമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും. റൈബോസൈം എന്ന എൻസൈമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം it provide the structural role, അല്ലെങ്കിൽ it provide the site for protein synthesis. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമായും പ്രവർത്തിക്കും. ഒപ്പം അതിനു വേണ്ട എൻസൈം ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് rRNA ആണ്. They are the functions. Then what is transfer RNA? Transfer RNA carry amino acid. ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യും. ഒപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഡ് ദ ജെനറ്റിക് കോഡ്. ജെനറ്റിക് കോഡ് എവിടെ കാണുക? mRNA-യിലെ കാണുക. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ mRNA-യിൽ കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് tRNA ആണ്. അപ്പൊ tRNA ഡു ഡ്യുവൽ ഫങ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീഡ് mRNA അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ദ ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇൻ mRNA ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ക്യാരി അമിനോ ആസിഡ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിലെയും യൂകാരിയോട്ടിലെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഒന്ന് നോക്കാം. പ്രോകാരിയോട്ട് നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ട് DNA RNA പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ അത് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് എന്ത് ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങും? പ്രോട്ടീൻ. കണ്ടതേ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയും, ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ യൂകാരിയോട്സ്. കാരണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് ആ RNA പ്രോസസ്സിങ്, അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നടക്കും. അത് ഈ വേർഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാട്ടോ. RNA പ്രോസസ്സിങ് നടന്ന് പുറത്തു വരുന്ന RNA പിന്നീട് ഇത്തിരി സമയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ടുഗദർ. പിന്നെ വേറൊന്ന്,
ഇതില് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ നടക്കുക സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതില് ഇവിടെ prokaryote. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ നടക്കുക? ന്യൂക്ലിയസ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ നടന്നത്? സൈറ്റോപ്ലാസം. എല്ലാം സൈറ്റോപ്ലാസം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലല്ലോ. Then there is no definite phase for the transcription in prokaryote, but in eukaryote it is take place in G1 and G2 phases. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെപ്ലിക്കേഷൻ S2 ഫേസിലാണ്, സോറി S ഫേസിലാണ്. അപ്പം ഈ G1 G2 ഫേസിലാണ്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും? ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Then single RNA polymerase synthesize all type RNA prokaryotic. എന്നാൽ eukaryotic RNA polymerases are 3 type. RNA polymerase 1, 2, 3. They synthesize rRNA, mRNA, tRNA respectively. ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് RNA-കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓരോരോ ടൈപ്പ് എൻസൈംസ് ആണ്. ഇനിയുണ്ട് പിക്ചർ. സിഗ്മ ഫാക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, RNA പോളിമറൈസിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന. അതിന് പകരമായി യൂകാരിയോട്ടിൽ മെനി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് RNA പോളിമറൈസിനോട്. അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ്, mRNA പോളിസിസ്ട്രോണിക്. ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുറത്തേക്ക് വരുന്ന mRNA പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ? സിസ്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ the particular length of DNA from which the exact copy of polypeptide is produced. ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്രയും DNA-യുടെ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്ട്രോൺ. കുറച്ചുകൂടി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജീൻ എന്ന് പറയാം സിസ്ട്രോണിനെ. അങ്ങനത്തെ കുറേ സിസ്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു RNA ആയിരിക്കും ഈ mRNA. ആരുടെ? പ്രൊകാരിയോട്ടിന്റെ. ഇറ്റ് ക്യാരി മെനി ജീൻസ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ യൂകാരിയോട്ടിലെ RNA ക്യാരി സിംഗിൾ ജീൻ. ഒരു ജീനിന് ഒരു RNA. അതുകൊണ്ട് അത് മോണോസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറയും. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, mRNA ഇവിടുത്തെ ആദ്യം നോക്കാം. mRNA ഫ്രം ദ യൂകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക പണി നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഉണ്ടായ mRNA പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് mRNA-യിലെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നടന്ന് നോക്കൂ. ആ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് യൂകാരിയോട്ടിക് mRNA-യിലാണ്. പ്രൊകാരിയോട്ടിക് mRNA-യിൽ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിങ് ഇല്ല. ഈ രണ്ട് പിക്ചറും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതില് ഇവിടെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റീജിയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെത്തിലേഷൻ എന്നാണ് പറയാ. അതുപോലെ 3' എൻഡിൽ പോളി എ ടെയിൽ, ഇവിടെ വേറൊരു പോർഷനും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് പോർഷനും മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തില്. അപ്പൊ ക്യാപ്പിംഗ് ടെയിലിംഗ് എന്ന പണിയൊന്നും ഇതിൽ നടക്കില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ക്യാപ്പിംഗ്, ടെയിലിംഗ്, സ്പ്ലൈസിങ്, അതിനെയാണ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ. അതൊക്കെ യൂകാരിയോട്ടിക് mRNA-യിൽ നടക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ അഡീഷൻ? ഇപ്പുറത്തും കുറച്ച് UTR എന്ന് പറയും, അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻ. അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കാണും. അതായത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട RNA സീക്വൻസിന്റെ മുമ്പിലും പുറകിലുമായിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ സീക്വൻസസ് ഉണ്ടാവും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനെയും കോഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസസ്. അതാണ് ഇതിനെ കൃത്യമായി സെപ്പറേറ്റ് മാർജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ യൂകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. The RNA not processed in the prokaryotic transcription. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ RNA polymerase 3 type RNA polymerases present in the eukaryote. യൂകാരിയോട്ടില് 3 ടൈപ്പ് RNA polymerase, ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് RNA-കളെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇതും ഓർത്തിരിക്കുക. rRNA, mRNA. വേറെ ഈ mRNA ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പേര് ഹെട്രോജീനസ് ന്യൂക്ലിയർ RNA എന്നാണ്. അത് പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുമ്പോഴാണ് mRNA, മെസഞ്ചർ RNA എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയരുള്ളൂ. അതാണ് HNRNA എന്ന് പറയുന്നത്. Then transcripts tRNA as well as some other type nuclear RNA. ന്യൂക്ലിയർ RNA വേറെ കുറച്ച്, പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ RMT എന്ന് ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സീക്വൻസ് 1, 2, 3 എന്നും കൂടി കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് എൻസൈംസിനെ ഓർത്തിരിക്കുക.
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് mRNAക്ക് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാപ്പിംഗ്. കാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിനിങ് ഓഫ് മീഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ടു ദ 5' എൻഡ് ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയർ RNA. ആ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന RNA ഇല്ലേ, നമ്മള് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് mRNA എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കുറച്ച് പരിപാടി, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി വാങ്ങിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വാരി ചുറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസ് ആവില്ലല്ലോ. അതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ കളയാനുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് മോടി പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ മോടി പിടിപ്പിക്കലിൽ ഒരാളാണ് കാപ്പിംഗ്. കാപ്പിംഗ് എന്താ, നിലവിൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഹെട്രോജീനസ് ന്യൂക്ലിയർ RNAയുടെ 5' എൻഡിൽ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും. അതിന്റെ പേരാണ് മീഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയും ക്യാപ്പ് ഇട്ടു എന്ന് പറയും, കാപ്പിംഗ്. പിന്നെ പിന്നെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് എക്സോണുകളും ഇൻട്രോണുകളും കാണും, ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് RNAയില്. അതിൽ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസസ്, അതിൽ നിന്നൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. എന്നാൽ എക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന സീക്വൻസസ് മാത്രമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രക്രിയയിൽ നടക്കുന്നത് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻട്രോൺസ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ഓഫ് റിമൈനിങ് എക്സോൺസ്. ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ. റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻട്രോൺ, ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ്, സർട്ടൺ എൻസൈംസ്, റിസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ എൻസൈമുകൾ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യും, ഈ ഇൻട്രോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എക്സോണുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സോൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്പ്ലൈസിങ്. അങ്ങനെ സ്പ്ലൈസിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു RNA ഉണ്ടാവും. ആ RNAയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, അതായത് 3' എൻഡിൽ hundreds of അഡിനിലേറ്റ് റെസിഡ്യൂസ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. അഡിനിലിക് ആസിഡ് കുറേ എണ്ണം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ പോളി എ ടെയിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 കാര്യം നടന്നു, കാപ്പിംഗ് നടന്നു, സ്പ്ലൈസിങ് നടന്നു, ടെയിലിംഗ് നടന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് mRNA. ഇവിടെ പിക്ചറിലൊന്നുകൂടി കാണാം, ഇൻട്രോണിനെ കണ്ടോ? ഇടയിൽ കണ്ട് ഈ ഇൻട്രോൺ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ എക്സോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3 തരം എക്സോണുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെച്ചുവർ RNA ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ 5' എൻഡിൽ മെത്തിലേറ്റഡ് ഗ്വാനൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റും 3' എൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് അഡിനിലേറ്റ് റെസിഡ്യൂസും. അപ്പൊ ഇത് മെച്ചുവർ RNA ആയി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഇൻട്രോൺസ് ഈ RNAയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ DNA എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രോൺസിനുള്ള സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണേ നമ്മള്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് സർട്ടൻ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി. ഈ ഇൻട്രോണുകൾ നമ്മളുടെ ആൻസിസ്ട്രൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ എവല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴും കുറെ എല്ലാം ആൻസിസ്ട്രൽ ഇൻട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രോൺസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റോടുകൂടി. അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, റെപ്ലിക്കേഷൻ, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. റെപ്ലിക്കേഷനിൽ DNA ആണ് ഉണ്ടായത്. ഫ്രം 1 DNA 2 DNA മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇവിടെയോ ഫ്രം DNA RNA ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ്. അപ്പൊ DNA RNA ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, DNA തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ഉണ്ടായപ്പോ ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ഉണ്ടായി. ഇവിടെയുള്ള എൻസൈം DNA പോളിമറേസ്, ഇവിടെ RNA പോളിമറേസ്. ഇവിടെ സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്നൊരു പ്രക്രിയ ഇല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂകാരിയോട്ടിൽ സ്പ്ലൈസിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഈ റെപ്ലിക്കേഷനില് പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെ, ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് അതിൽ വന്നല്ലോ, ആ ന്യൂലി ഫോംഡ് സ്ട്രാൻഡ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റെപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് എപ്പോഴും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും പാരന്റൽ DNA. എന്നാൽ DNA തന്നെയാണ് RNA ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ പാരന്റൽ DNA. പിന്നൊന്ന്, ഈ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ ഡിവിഷനിലേക്കാണ് അവസാനിക്കുക. റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സെൽ ഡിവിഷന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല. ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ഡോട്ടർ സെൽ. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ RNA ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനായി മാറാനാണ്. ആ പ്രോട്ടീൻ ആക്ട് ആസ് എൻ എൻസൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ. അതായത് ഈ RNA കുറച്ച് നേരത്തേക്കോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്പാനേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി വരുന്ന ആളാണ് ഈ RNA. അതുകൊണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ടൈം ഇന്റർവെൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ് ടൈം ഇന്റർവെൽ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡീനേച്ചർ. അപ്പൊ ഇത് പിന്നീട് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നല്ല പോയിന്റ് ആണ്. ആസ് ദ 2 steps of central dogma of molecular biology. Okay, thank you.